वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? ओके, तो आना आगला सेशन में आपने वेग अभिव्यक्ति, वेग नियम, प्रक्रियानो क्रम, वेग अचळांक आ बधुं समझा। हवे आगळ वधीए। आजे आपणे जोईए वेग अचळांकना एकमो। ओके मित्रों, वेग अचळांकना एकमोनो मोस्ट इम्पोर्टન્ટ टॉपिक में गणीश एमसीक्यू माटे मोस्ट आईएमपी फॉर एमसीक्यू। ओके, चलो तो एक प्रक्रिया लईए। ए ना ए मोल और बी ना बी मोल वच्चे प्रक्रिया थई सी ना सी मोल और डी ना डी मोल निपज बने छे। तो वेग अभिव्यक्ति थशे वेग बराबर के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाय, एक्स वत्ता वाय इज इक्वल टू एन। एने आपणे कहीशुं प्रक्रियानो कुल क्रम, जे आपणे आगळ भणीने आव्या। एक्स वत्ता वाय, अहींया आपणे एने संज्ञा आपी दઈએ एन। ओके, के ने करता बनावी आपणे वेग अचळांकनो एकम शोधવો છે। तो के बराबर आने आ बाजू लई आवीए तो वेगना छेदमां ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाय। एकमोनी वात करीए, वेगनो एकम छे सांद्रता प्रति समय, एटले के सांद्रता समय इनवर्स। ओके, हवे नीचे बात करें तो सांद्रतानी एक्स घात वत्ता सांद्रतानी वाय घात, ए अने बी बंने सांद्रता दर्शावे एटले सांद्रतानी एक्स वत्ता वाय, एक्स वत्ता वाय इज इक्वल टू एन। प्रक्रियानो कुल क्रम एटले सांद्रता रेस टू एन। ओके, आखुं सादुरूप आपीए तो शुं थशे? अहींया सांद्रतानी एक घात छे। ओके, अने अहींया सांद्रतानी एन घात छे। तो आपणे फाइनल शुं मळशे? सांद्रता रेस टू 1 माइनस एन समय इनवर्स। मोस्ट इम्पोर्टન્ટ मित्रों, आ खास ध्यान राखવું। सांद्रता रेस टू 1 माइनस एन इंटू समय इनवर्स। ओके, चलो हवे आपणे एना एकम ने विचारीए। तो सांद्रतानो एसआई एकम आपणे गणीए छे मोल लीटर इनवर्स। मित्रों, ચોપડીમાં जरा आ रीते आप्युं छे, अहींया एसआई एकम लख्युं छे અને मोल लीटर इनवर्स लख्युं छे। खरेखर एसआई में लीटर जे छे ए आवतुं नथी, एनी जग्याए एसआई एकम में आवे मीटर क्यूब इनवर्स, मोल मीटर क्यूब इनवर्स। एटले अहींया कोई भूल थई छे, मोल लीटर इनवर्स लखायुं छे, पण जूनी ચોપડીમાં तो सांद्रतानो एसआई एकम छे मोल मीटर क्यूब इनवर्स। ओके, एटले मोल लीटर इनवर्स सांद्रतानो एकम छे पण एसआई एकम नथी, कई नहीं। अने समयनो एकम आपणे लईए एस। तो हवे आ सूत्रमां जुदा जुदा क्रम माटे आपणे शुं एकमो मळे ते जोईए। चालो, तो सौ प्रथम आपणे शून्य क्रमनी प्रक्रियानी वात करीए। एक कोष्टक बनावीए मित्रों, ચોપડીમાં पण आ कोष्टक आपेलुं छे। प्रक्रिया शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटेनी वात करीए तो क्रम बराबर एन बराबर 0। तो हवे आपणे आ सूत्रमां किंमत मूकीए। सांद्रतानो एकम हवे आपणे लईशुं मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन, 1 माइनस 0 शून्य क्रम छे एटले, अने एस माइनस 1 आनी उपर तो जेम छे तेम ज रहेशे सेकंड इनवर्स। तो हवे फाइनल आपणे शुं मळ्युं? 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, एटले 1 निकळी जाय। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटेनो एकम आपणे मळ्यो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, प्रथम क्रम माटे बात करिए तो एन इज इक्वल टू 1। तो अहींया मोल लीटर इनवर्स सांद्रता माटे आपणे मूकीए मोल लीटर इनवर्स અને 1 માઇનસ 1 એટલે 0, એટલે આ પદ તો નીકળી જ ગયું, માત્ર આ પદ રહી સેકન્ડ ઇનવર્સ, એટલે અહીંયા આવશે સેકન્ડ ઇનવર્સ। ઓકે, દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે શું થશે? તો કે મોલ લીટર ઇનવર્સ રેસ ટુ 1 માઇનસ 2 1 માઇનસ n 1 માઇનસ 2 સેકન્ડ ઇનવર્સ। 1 માઇનસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1। ખાસ ધ્યાન રાખીએ, 1 માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1, એટલે મોલ લીટર ઇનવર્સ હોલ ઇનવર્સ, આખા કાઉન્સ ઇનવર્સ સેકન્ડ ઇનવર્સ। મિત્રો, પરીક્ષામાં બદલીને પૂછે મોલ લીટર ઇનવર્સ એટલે એને સુધારો તો લીટર મોલ ઇનવર્સ થઈ જાય, લીટર માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય અને મોલ નીચે ચાલ્યું જાય એટલે લીટર મોલ ઇનવર્સ સેકન્ડ ઇનવર્સ, એવું આપણને મળશે। ઓકે, ચાલો આના પ્રશ્નો કેવી રીતે પૂછી શકાય? આ કોષ્ટક છે મિત્રો, ગોખવાની જરૂર નથી, મેન આ સૂત્ર છે, આ સૂત્રને મોડે કરવાનું અને એની કિંમત પરીક્ષામાં જેવી હોય તેવી આપણે મૂકવાની। પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક કે બરાબર 10⁻⁴ મોલ લીટર ઇનવર્સ મિનિટ ઇનવર્સ છે। તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ જણાવો। હવે આપણને કશું જ આપ્યું નથી, ગણતરી પણ કેવી રીતે કરીએ? વેગ અચળાંક કે બરાબર 10⁻⁴ મોલ લીટર ઇનવર્સ મિનિટ ઇનવર્સ અને ક્રમ પૂછ્યો છે। તો હવે આપણે એકમને ધ્યાનથી જોઈએ, મોલ લીટર ઇનવર્સ મિનિટ ઇનવર્સ। ओके, तो मित्रों जो आने आ रीते कई मोल लीटर इनवर्स रेस टू 1 माइनस एन मिनिट इनवर्स आपने 1 माइनस एन में मूकीए
તો અહીંયા 1 માઇનસ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને શું મળ્યું? મોલ લીટર ઇનવર્સ. તો આ તો 1 ઘાત થઈ. કેટલી ઘાત થઈ? 1. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા 1 માઇનસ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો 1 માઇનસ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ક્યારે પોસિબલ છે? વિચારો, જ્યારે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? 0. એટલે આ કયા ક્રમની પ્રક્રિયા થઈ? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા થઈ. ફરીથી મિત્રો, આ જે છે મોલ લીટર ઇનવર્સ 1 ઘાત કહેવાય. મિનિટ ઇનવર્સ આપણી પાસે સૂત્ર છે અહીંયા મોલ લીટર ઇનવર્સ રેઝ ટુ 1 માઇનસ n મિનિટ ઇનવર્સ. તો 1 માઇનસ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. આવી રીતે ગણતરી થાય. 1 માઇનસ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ઓકે, તો આ n ને આ બાજુ લઈ જાઓ +1 અને n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ 1. તો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એટલે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે. ઓકે, બીજી એક ટ્રાય કરીએ. પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક 1.4 ગુણ્યા 10⁻³ મોલર સ્ક્વેર ઇનવર્સ S ઇનવર્સ છે. તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ જણાવો. ફરીથી મિત્રો, આપણો એકમ મોલની, આ મોલ પ્રતિ લિટર એટલે મોલર. મોલર રેઝ ટુ 1 માઇનસ n સેકન્ડ ઇનવર્સ. હવે આ બેને સરખાવીએ. અહીંયા આપણને જે આપ્યું છે તે, તો શું થશે? 1 માઇનસ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2. ઓકે, n ને પેલી બાજુ લઈ જઈએ, -2 આ બાજુ આવે +2, n પેલી બાજુ જાય પ્લસ, માટે n બરાબર 3. તો આ કયા ક્રમનો પ્રક્રિયા છે? એકમ પરથી જ આપણને ખબર પડી જાય, કોઈ ગણતરીની જરૂર નથી. ત્રીજા ક્રમની પ્રક્રિયાનો એકમ છે. અને તમારે અહીંયા જો લખવું હોય તૃતીય ક્રમ 3, તો અહીંયા મૂકી જો 1 માઇનસ 3. 1 માઇનસ 3 તો શું આવશે? -2. તો મિત્રો આ રીતે બદલીને પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે. ધ્યાનથી સોલ્વ કરો. આમાં કોઈ ગણતરી હોતી નથી, પણ ઘણીવાર વિદ્યાર્થીઓ ગૂંચવાઈ જાય છે. ઓકે, આટલો પાર્ટ લખી લો, પછી પેલું આપણે ડિસ્કસ કરીએ. ઓકે મિત્રો, બીજી એક થિયરી જોઈએ, પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા. ઓકે, પ્રક્રિયાની આણ્વિકતાની વ્યાખ્યા સૌપ્રથમ જોઈએ તો પ્રાથમિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા સ્પીસીઝની સંખ્યા. સ્પીસીઝની સંખ્યા એટલે સ્પીસીઝ એટલે શું? હવે કોઈ કેમિસ્ટ્રીમાં કહે સ્પીસીઝ તો પહેલા અઘરો શબ્દ લાગે, પણ બહુ ઇઝી છે. આમ સ્પીસીઝનું ગુજરાતી થાય ઘટક, અને આમ એને કહેવાય અણુ, પરમાણુ કે આયન. આ બધું એક જ શબ્દમાં લેવું હોય કોઈ પણ જગ્યાએ, તો એના માટે શબ્દ વપરાય સ્પીસીઝ. એટલે સ્પીસીઝનો અર્થ થાય અણુ, પરમાણુ કે આયનની સંખ્યા જે એક સાથે અથડાઈને રાસાયણિક પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરે છે. તેને કહેવાય છે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા. બીજી રીતે કહીએ તો એમ કહેવાય કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય તે દરમિયાન જેટલી સ્પીસીસ એકબીજા સાથે અથડાય અથવા સંઘાત પામે તે સંખ્યાને કહેવાય છે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા. ઓકે, ધારો કે 2 અણુ એકબીજા સાથે અથડાતા હોય, A2 અને B2, તો એની આણ્વિકતા 2 કહેવાય. 3 અણુ એકબીજા સાથે અથડાતા હોય તો તેની આણ્વિકતા 3 કહેવાય. ઓકે, આ રીતે બહુ સિમ્પલ એના પ્રકાર પાડવામાં આવે છે. એક આણ્વીય પ્રક્રિયા તો કે એક જ સ્પીસીસ પ્રક્રિયા કરતી હોય તો એને એક આણ્વીય પ્રક્રિયા કહે. જેમ કે વિઘટન પ્રક્રિયાઓ, NH4NO2 નું વિઘટન થાય તો એમાંથી N2 + 2H2 છૂટા પડે તો અહીંયા એક જ સ્પીસીસ, એક જ ઘટક પ્રક્રિયામાં ભાગ લે, એટલે એક આણ્વીય પ્રક્રિયા છે. દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા બહુ ઇઝી છે, એટલે મિત્રો ઝડપથી 2 સ્પીસીસ વચ્ચે સંઘાત થાય તો 2HI એટલે અહીંયા ખરેખર HI વત્તા HI, 2 HI ના અણુ એકબીજા સાથે અથડામણ અનુભવે છે, એટલે એને કહેવાય દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા. ત્રિઆણ્વીય પ્રક્રિયા 3 સ્પીસીસ એક સાથે સંઘાત પામે તો 2NO વત્તા O2, તો આ 2 અને કંઈ નથી લખ્યું એટલે 1, એટલે કુલ કેટલા અણુઓ અથડામણ પામે? 3. NO અને O2 વચ્ચે અથડામણ થાય, બરાબર. અહીંયા HI વચ્ચે અથડામણ થાય તો આ દ્વિઆણ્વીય છે. અહીંયા 3 અણુ એકબીજા સાથે અથડામણ પામે છે તો આને ત્રિઆણ્વીય પ્રક્રિયા કહેવાય. ઓકે મિત્રો, એટલે કોન્સેપ્ટ બહુ ઇઝી છે. અહીંયા આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે જે આણ્વિકતા છે, આણ્વિકતા એને તત્વયોગમિતીય ગુણાંક સાથે સંબંધ છે. તત્વયોગમિતીય ગુણાંક સાથે સંબંધ છે. આપણને જે આગળ મૂળ તત્વયોગમિતીય ગુણાંક દેખાતા હોય એને તમે કહી શકો કે આટલી આણ્વિકતા છે,
बराबर। पण खास ध्यान राखવું એટલે અહીંયા મેં રેડથી લખ્યું છે આણ્વિકતા 3 ધરાવતી પ્રક્રિયાઓ ઘણી ઓછી હોય છે અને પ્રક્રિયા પણ ખૂબ જ ધીમી છે। મિત્રો આ 3 આણ્વિકતાવાળી પ્રક્રિયાઓ જ બહુ ઓછી છે, બરાબર, અને એવી પ્રક્રિયા પણ ખૂબ જ ધીમી હોય છે। હવે જો એનાથી વધારે આગળ વધીએ એટલે 3 કરતાં વધારે આણ્વિકતા ધરાવતી પ્રક્રિયા આપણે લઈએ એટલે કોઈ એવું સમીકરણ લઈએ જેમાં 3 કરતાં વધારે અણુઓ દર્શાવ્યા હોય, જેમ કે KClO3 વત્તા 6FeSO4 વત્તા 3H2SO4, તો આની અંદર કેટલા અણુઓ થાય? 1, 6 ને 1 7, 7 ને 3 10। તો શું આટલા બધા અણુઓ એકસાથે અથડાઈ શકે? 10 અણુઓ એકસાથે અથડાઈ શકે? તમે વિચાર કરો। હું અહીંયા મારી પાસે બોલપેનો છે, 8-10 બોલપેનો છે અને એને ઉછાળું તો પણ શું એક સાથે 10 બોલપેનો એકબીજા સાથે અથડાઈ શકે? નહીં તો ઘણી આપણે એવું વાંચે કે ભાઈ બહુ ધુમ્મસ હતું અને 25 કારો અથડાય, તો શું 25 કારો એકબીજા સાથે અથડાય? નહીં। કાર એકબીજા સાથે મેક્સિમમ કેટલી અથડાઈ હોય? તો કે 2 અથડાઈ હોય, 3 અથડાઈ હોય। પછી જેમ તમે આગળ જાઓ મિત્રો, 1ની સંભાવનાઓ છે, 2ની સંભાવના ખૂબ વધારે, 3 કાર અથડાઈ હોય એની સંભાવના પાછી ઓછી થાય અને 4 કાર સાથે અથડાઈ હોય એની સંભાવના ખૂબ જ ઓછી, પછી 5 કાર એક સાથે તમને અથડાયેલી જોવા મળે 6, એની સંભાવના 0ની નજીક પહોંચી જાય। એટલે જ્યારે ઘણા બધા અણુઓ ભાગ લેતા હોય પ્રક્રિયામાં તો એક સાથે 3 કરતાં વધારે અણુઓની અથડામણ વૈજ્ઞાનિકો એમ કહે છે કે એની શક્યતા નહીવત હોય છે। એટલે 3 કરતાં વધારે આણ્વિકતા ધરાવતી પ્રક્રિયાઓ કેવી થઈ જાય છે? જટિલ એટલે એને સમજવી મુશ્કેલ પડે, એના માટે ક્રિયાવિધિ રચવી પડે જેમાં એક કરતાં વધુ તબક્કા હોય। એટલે અહીંયા એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ભાઈ KClO3 વત્તા 6FeSO4 વત્તા 3H2SO4, 6 અને 3 9 ને 1 10। જો આપણે આમ જોવા જઈએ તો પ્રક્રિયામાં કુલ સરવાળો પ્રક્રિયાનો ક્રમ 10 લાગે, બરાબર, પરંતુ વૈજ્ઞાનિકો જ્યારે એને પ્રયોગોથી શોધે છે તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ માત્ર કયો છે મિત્રો? ખરેખર એ ક્રમ છે દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા। તો કે અહીંયા 10 અણુઓ ભાગ લે છે તો પણ પ્રક્રિયાનો ક્રમ માત્ર કેટલો છે? 2 જ છે। તો એવું શા માટે 10 અણુઓ અથડાય છે તે છતાં પ્રક્રિયાનો ક્રમ 2 છે? તો પહેલા અહીંયા હું તમને ટૂંકમાં સમજીએ છે અને પછી એક ઉદાહરણ આના પછી લઈશ, એમાં ડિટેલમાં સમજીશું। તો કે પહેલો આટલા બધા અણુઓ અથડાય છે એટલે આ પ્રક્રિયા જટિલ છે। ઓકે, જટિલ અણુઓ એટલે એક કરતાં વધુ તબક્કા હોય। દાખલા તરીકે ઘણા બધા અણુ હોય તો આપણે એમ કહીએ કે પહેલા A વત્તા B અથડાઈને C બનાવે, પછી C સાથે D અને E અથડાય અને કઈ Z બનાવે, પછી Z સાથે બાકીના F અથડાય, G અથડાય અને કઈ W બનાવે। આવું બધું ચાલતું હોય મિત્રો, પણ 3 કરતાં વધારે અથડાય નહીં, પણ પ્રક્રિયક અને નિપજના અણુઓ જે બનતા જાય તે એકબીજા સાથે અથડાતા જાય। તો આ પ્રક્રિયા અનેક તબક્કામાં થતી હોય અને અહીંયા દ્વિતીય ક્રમ શા માટે આવે એના માટે ચોપડીમાં સમજાવ્યું છે કે પ્રક્રિયાનો વેગ સૌથી ધીમા તબક્કા પર આધારિત રાખે। મિત્રો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ વાક્ય જે છે એ ખાસ ધ્યાન રાખવું। પ્રક્રિયાનો વેગ સૌથી ધીમા તબક્કા પર આધાર રાખે જેને વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહેવામાં આવે છે। મિત્રો ધારો કે પ્રક્રિયા 1, 2 અને 3 તબક્કામાં થતી હોય અને ધારો કે આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ ધીમા વેગથી થાય, આ બે પ્રક્રિયા ઝડપી છે, ઓકે, આ પ્રક્રિયા ગમે એટલી ઝડપી હોય પરંતુ આખી પ્રક્રિયાનો સૌથી વધારે સમય અહીંયા જતો હોવાને કારણે પ્રક્રિયાનો સમય કોના આધારે ગણાશે? આ ધીમી પ્રક્રિયાના આધારે। ઓકે, ચાલો હું તમને ઉદાહરણ આપું। હું અહીંયાથી બોલતો હોય અને 5 વિદ્યાર્થીઓને હું લખાવી રહ્યો છું, આખા ક્લાસમાં હું લખાવી રહ્યો છું તમને કોઈ વસ્તુ, જેમ કે હું અત્યારે બોલું છું તેમ બધા લખો છો, તો મારી બોલવાની સ્પીડ, મારી એવી ઈચ્છા છે કે મારે બધા જ વિદ્યાર્થી લખવા જોઈએ, કોઈનું બાકી રહી જવું જોઈએ નહીં। તો હું બોલતો હોઈશ ત્યારે તમને ખબર છે ક્લાસમાં કોણ લખે છે એની પર મારી નજર હોય, તો મારી જે બોલવાની સ્પીડ હશે એ કોના પર આધારિત થઈ ગઈ હશે તમને ખબર છે? યસ, ક્લાસમાં જે વિદ્યાર્થી સૌથી ધીમે લખતો હશે કે લખતા હશે, બરાબર। આખા 50 જણના ક્લાસમાં 2-4 વિદ્યાર્થી તો એવા હોય જ કે જેની સ્પીડ બહુ ધીમી હોય અને એના કારણે શિક્ષકે એકદમ ધીમે ધીમે બોલવું પડે। તો જે સૌથી ધીમો તબક્કો હોય તેની પર જ પ્રક્રિયાનો વેગ આધાર રાખે છે। આવા સૌથી ધીમા તબક્કાને વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહે છે। તો ધ્યાન રાખજો, આવા MCQ પણ આવશે। નીચે એક પ્રક્રિયા 3 તબક્કામાં થાય છે, 1, 2 અને 3 એવું લખેલું હશે, પછી પાછળ લખેલું હશે ઝડપી પ્રક્રિયા, ધીમી પ્રક્રિયા, ઝડપી પ્રક્રિયા, અને તમને કહેવામાં આવે કે આ પ્રક્રિયા
નો વેગ, આ પ્રક્રિયાનો વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કયો છે? તો આ જે 3 તબક્કા હોય 1, 2 અને 3, તો જે તબક્કો 2 છે જે ધીમો છે તે વેગ નિર્ણાયક તબક્કો છે. ઓકે, એટલે જે તબક્કો ધીમો હશે એમાં જેટલા અણુ અથડાતા હોય એ જ પ્રક્રિયાનો ક્રમ બને. એ અમને આપણે ડિટેલમાં એક ઉદાહરણથી સમજીશું, પણ આણ્વિકતાની થિયરીમાં આટલું જ લખવાનું. તો અહીંયા એમ કહી શકાય કે જે તબક્કો સૌથી ધીમો હશે ને એમાં મિત્રો માત્ર 2 જ અણુ અથડાતા હોય અને એ જ પ્રક્રિયાનો વેગ નક્કી કરતા હોય. એટલે 8 અણુઓમાંથી 2 જ અણુઓની અથડામણ સૌથી ધીમી થતી હોય અને એ વેગ નક્કી કરતી હોય એટલે પ્રક્રિયાનો ક્રમ દ્વિતીય આવે. ઓકે મિત્રો, ચોપડીમાં હજુ પણ કન્ટિન્યુઅસ થિયરી આગળ છે, પણ જો પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા વિશે નોંધ લખો એવું પૂછાય તો અહીંયા સુધી તમારે લખવાનું. ઓકે, ચાલો જોઈ લો. ઓકે મિત્રો, તો હવે આપણે આ જે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતાની ચર્ચા કરતા હતા, હવે ટેક્સ્ટબુકમાં તમે જોશો મિત્રો તો હજુ આગળથી આ થિયરી ને આ થિયરી કન્ટિન્યુઅસ જ આપીશ. બહુ મોટી થિયરી થઈ જાય એટલે પરીક્ષામાં કેટલું લખવું, પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા પર નોંધ લખો, કેટલું લખવું એમાં વિદ્યાર્થીઓ ગૂંચવાય છે. તો ફરીથી મિત્રો પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા પર નોંધ લખો તો તમારે અહીંયા સુધીનું લખવાનું. ઓકે, ત્યાર પછી ચોપડીમાં આને વધારે થોડુંક વિસ્તારપૂર્વક સમજાવ. એક સ્પેશિયલ ઉદાહરણ આપ્યું છે H2O2 નું વિઘટન ની રાસાયણિક ગતિકી, એટલે કે ક્રિયાવિધિ. કેવી રીતે H2O2 નું વિઘટન થાય છે. આપણે છેલ્લે આ બાબત જોઈ કે પ્રક્રિયાનો વેગ સૌથી ધીમા તબક્કા પર આધારિત છે, અને આપણે અહીંયા આ ઉદાહરણથી સમજીશું. એટલે એને એક અલગ પ્રશ્ન તરીકે પણ પૂછી શકાય, હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડના વિઘટનની રાસાયણિક ગતિકી ચર્ચો અથવા તો ક્રિયાવિધિ ચર્ચો. ક્રિયાવિધિ એટલે પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે તે સમજાવો. ઓકે, તો સમીકરણ છે 2 મોલ H2O2 નું I- ઉદ્દીપક. I- જે છે એનો ઉદ્દીપક છે. ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થવાથી 2 મોલ પાણી અને 1 મોલ O2 બને છે. ઓકે, આનો વેગ દર્શાવવો હોય તો વેગ બરાબર -1/2 dH2O2/dt બરાબર. મિત્રો અહીંયા ચોપડીમાં ભૂલથી આ જે 1/2 છે બરાબર એ ભૂલાઈ ગયું છે, ચોપડીમાં નથી. એટલે બોર્ડના નિયમ પ્રમાણે તમે નહીં લખો તો પણ માર્ક્સ મળશે બરાબર, પણ જો સાચું લખવું હોય તો અહીંયા શું લખવું પડે? -1/2. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ K H2O2 × I-. આ ભાગ પ્રયોગોથી મેળવેલો છે. પ્રયોગોથી આ જે વેગ છે કેટલો મળે છે? K H2O2 ની 1 ઘાત, કઈ નહીં લખેલું એટલે I- ની 1 ઘાત. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે આ પ્રક્રિયા H2O2 ના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની છે, I- ના સંદર્ભમાં પણ પ્રથમ ક્રમની છે, અને પ્રક્રિયાના કુલ ક્રમની વાત કરીએ તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો છે? 2. હવે મિત્રો પ્રક્રિયાનો ક્રમ 2 છે. હવે અહીંયા ખાસ આ જે બાબત છે એને ડિટેલમાં સમજીશું. અહીંયા આગળ જે 2 છે એના કારણે પ્રક્રિયાનો ક્રમ 2 છે એવું નથી. અહીંયા 2 છે એટલે પ્રક્રિયાનો ક્રમ 2 છે એવું નથી. અહીંયા 2H2O2, પણ આ પ્રક્રિયાને તમે ધ્યાનથી જોશો વેગને, તો અહીંયા પ્રક્રિયક પણ વેગ માટે જવાબદાર છે, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પણ જવાબદાર છે, અને ઉદ્દીપકની સાંદ્રતા પણ જવાબદાર છે. તો આવું સમીકરણ કેવી રીતે મળ્યું ચાલો તે જોઈએ આપણે. તો પુરાવાઓ સૂચવે છે. પુરાવા સૂચવે છે એટલે મિત્રો અહીંયા અભ્યાસ આપણે આગળ કીધું કે અહીંયા આપણે કશું પણ સૈદ્ધાંતિક કહી શકતા નથી. વૈજ્ઞાનિકોએ આને સમજવા માટે આના પ્રયોગો કર્યા અને પ્રયોગો પરથી સાબિત કર્યું કે આ પ્રક્રિયા જે છે એ 2 તબક્કામાં થાય છે. કેટલા તબક્કામાં મિત્રો? 2 તબક્કામાં. પહેલો તબક્કો છે H2O2 વત્તા I-. H2O2 અને I- વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય અને આનો એક આ I માં જોડાય એટલે અહીંયા બની જાય H2O, અને I સાથે O-2 જોડાય એટલે એમાંથી બની જાય IO-. ઓકે, હવે આ IO- બીજા તબક્કામાં બીજા અણુ સાથે H2O2 ના બીજા અણુ સાથે અથડામણ અનુભવે. આ પ્રથમ અણુ હતો. IO- જે છે H2O2 ના બીજા અણુ સાથે અથડામણ અનુભવે અને એમાંથી ફરી પાછો પાણીનો એક અણુ બનાવે અને પોતે જે O મેળવેલો એ પાછો આ O ને આપી દે અને એમાંથી એક O2 બનાવે અને I- પાછો પ્રાપ્ત થાય. આપણે અહીંયા લીધેલો પાછો મળ્યો એટલે આપણે એને શું કહીએ છીએ? ઉદ્દીપક. ઉદ્દીપક એટલે શું? પ્રક્રિયાને અંતે વપરાતો નથી. બીજું મિત્રો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, તમને અહીંયા શીખવા મળશે
કેટલીકવાર લખેલા હોય ટ્રુ ફોલ્સ, ઉદ્દીપક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતો નથી, તો જો આ બાબત અહીંયા ખોટી સાબિત થાય. ઉદ્દીપક પ્રક્રિયામાં ભાગ લે જ છે, ભાગ લે તો જ એ વેગ વધારી શકે, બરાબર. પણ પ્રક્રિયાને અંતે પાછો મળે એટલે એમ કહેવાય કે પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે પરંતુ પ્રક્રિયામાં વપરાતો નથી, એવું આપણને અહીંયા ક્રિયાવિધિથી સમજવા મળે છે. ઓકે મિત્રો, હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો પ્રયોગોથી સાબિત થયું છે કે જે પ્રથમ તબક્કો છે એ ધીમો છે અને બીજો તબક્કો છે એ ઝડપી છે. પ્રયોગો શું દર્શાવે છે ચોપડીમાં લખીને આપ્યું છે, મેં અહીંયા સાઈડ પર લખ્યું. પ્રથમ તબક્કો ધીમો છે, બીજો તબક્કો ઝડપી છે. તો કયો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક હશે? કયો તબક્કો પ્રક્રિયાનો વેગ નક્કી કરશે? ઓકે, પ્રથમ તબક્કો ધીમો છે એટલે એ વેગ નિર્ણાયક તબક્કો બનશે અને તેમાં ભાગ લેતા પ્રક્રિયકો પર વેગ આધારિત થશે. તો પ્રથમ તબક્કામાં H2O2 અને I- આ બે છે. H2O2 નો એક અણુ છે અને I- નો એક અણુ, એટલે અહીંયા H2O2 ની એક ઘાત આવે છે અને I- ની એક ઘાત આવે છે મિત્રો. એટલે આની પરથી આપણે આગળ નેક્સ્ટ સમજીશું કે પ્રક્રિયાનો ક્રમ. અહીંયા આપણે વાત કરેલી કે 10 અણુ અથડાય છે તે છતાં પ્રક્રિયાનો ક્રમ દ્વિતીય છે. તો કેમ, હવે તમને થોડુંક સમજાયું હશે. જે આનો સૌથી ધીમો તબક્કો હશે એમાં કેટલા અણુઓએ ભાગ લીધો હશે? 2 જ અણુઓએ ભાગ લીધો હશે, એટલે એ પ્રક્રિયા કેટલા ક્રમની થઈ ગઈ? દ્વિતીય ક્રમની થઈ ગઈ. ઓકે, અહીંયા આપણે એક નવો શબ્દ બીજો સમજીએ, એ છે મધ્યવર્તી સ્પીસીસ. મિત્રો અહીંયા IO- ને જો તો IO- એ કોઈ પ્રક્રિયામાં આ સમીકરણ જો તો કશે IO- દેખાતું નથી. એટલે IO- એ કેવી સ્પીસીસ છે, કેવો આયન છે કે જે પ્રક્રિયા દરમિયાન બને છે, પ્રક્રિયાની અંદર એનું અસ્તિત્વ સાબિત થાય છે, એની સાંદ્રતા ઘટે વધે એ બધું નક્કી કરી શકાય, પરંતુ એકંદર પ્રક્રિયાના સંતુલિત સમીકરણમાં જોવા મળતો નથી. એટલે ફાઇનલ ઇક્વેશન થાય ત્યારે IO- ફરી પાછો ગાયબ થઈ જાય. એટલે જેટલો બને એટલો એ પ્રક્રિયા દરમિયાન જ વપરાઈ જાય. જેટલો IO- ઉત્પન્ન થાય પહેલા તબક્કામાં એટલો બીજા તબક્કામાં વપરાઈ જાય. એટલે આપણે આ એકંદર પ્રક્રિયામાં તો કશે ખબર નથી પડતી કે IO- બને છે. આવી સ્પીસીસને કહેવાય મધ્યવર્તી સ્પીસીસ. મધ્યવર્તી સ્પીસીસ એટલે પ્રક્રિયા દરમિયાન એનું અસ્તિત્વ હોય પણ પ્રક્રિયાને અંતે તેનું અસ્તિત્વ હોતું નથી. બહુ સિમ્પલ છે. પ્રક્રિયાની અંદર પ્રક્રિયા શરૂ હોય ત્યારે એનું અસ્તિત્વ હોય પણ પ્રક્રિયાને અંતે એનું અસ્તિત્વ હોતું નથી. એને મધ્યવર્તી સ્પીસીસ કહેવાય. તો મિત્રો, આ ઉદાહરણથી આપણને એ જાણવા મળે છે કે પ્રક્રિયાનો વેગ એ સૌથી ધીમા તબક્કા પર જ આધારિત છે અને તેમાં ભાગ લેતા ઘટકો ન જે તત્વયોગમિતીય ગુણાંક હોય ને તે આપણને વેગના સમીકરણમાં જોવા મળે. એટલે કદાચ કોઈ બદલીને એવો પ્રશ્ન તમને એક્ઝામમાં પૂછે, સાબિત કરો કે અથવા સમજાવો કે પ્રક્રિયાનો વેગ સૌથી ધીમા તબક્કા પર આધારિત હોય છે, યોગ્ય ઉદાહરણ આપી સમજાવો, તો આ H2O2 ના વિઘટનનું સમીકરણ તમારે સમજાવવાનું. ઓકે, ચાલો લખી લો આટલું. તો મિત્રો, હવે આપણે એક નાનો અમથો તફાવત જોઈએ જે 2 માર્કના પ્રશ્નમાં આવી શકે. પ્રક્રિયાનો ક્રમ અને આણ્વિકતાનો તફાવત જણાવો અથવા સંબંધ જણાવો. ચોપડીમાં પેરેગ્રાફ સ્વરૂપે આપ્યું છે પણ હું અહીંયા તમને થોડું તફાવત સ્વરૂપે લઉં જેથી વધારે તમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. પ્રક્રિયાનો ક્રમ, તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ પ્રાયોગિક રાશિ છે, એને સમીકરણમાં રહેલા તત્વયોગમિતીય ગુણાંક સાથે કોઈ સંબંધ નથી. જ્યારે આણ્વિકતા એ તત્વયોગમિતીય ગુણાંક પરથી નક્કી કરી શકાય છે, એવું આપણે જોયું. ઓકે, પ્રક્રિયાનો ક્રમ શૂન્ય કે અપૂર્ણાંક હોઈ શકે. પ્રક્રિયાનો ક્રમ આપણે જોઈએ શૂન્ય પણ હોઈ શકે, 1/2 પણ હોઈ શકે, પણ આણ્વિકતા તો અથડાતા અણુઓની સંખ્યા છે અને અથડાતા અણુઓની સંખ્યા હંમેશા કેવી હોય? પૂર્ણાંક જ હોય. એટલે ત્યાં શૂન્ય કે અપૂર્ણાંક હોતું નથી. પ્રક્રિયાનો ક્રમ પ્રાથમિક પ્રક્રિયા અને જટિલ પ્રક્રિયા બંને માટે ક્રમ હોય. પ્રાથમિક પ્રક્રિયાનો પણ ક્રમ શોધી શકાય, જટિલ પ્રક્રિયાનો પણ ક્રમ શોધી શકાય, પણ આણ્વિકતા માત્ર પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓને જ લાગુ પડે છે. જટિલ પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતા શોધી શકાતી નથી. ઓકે, જટિલ પ્રક્રિયા માટે સૌથી ધીમા તબક્કા વડે ક્રમ દર્શાવે. જે જટિલ પ્રક્રિયા હમણાં આપણે જોયું, જે સૌથી ધીમો તબક્કો હોય એ ક્રમ નક્કી કરે અને સૌથી ધીમા તબક્કાની આણ્વિકતા એ એકંદર પ્રક્રિયાના ક્રમ જેટલી હોય. દાખલા કે અહીંયા આપણે આ તબક્કો સૌથી ધીમો છે. ઓકે, તો એની આણ્વિકતા જો, એની આણ્વિકતા કેટલી આણ્વિક છે? સૌથી ધીમા તબક્કામાં કેટલા અણુઓ ભાગ લે છે? 1 અને 1 2. તો પ્રક્રિયાનો કુલ ક્રમ પણ કેટલો આવ્યો? એકંદર પ્રક્રિયાનો કુલ ક્રમ પણ કેટલો આવ્યો? 2. તો સૌથી ધીમા તબક્કાની આણ્વિકતા એકંદર પ્રક્રિયાના ક્રમ જેટલી હોય છે. એટલે આણ્વિકતા અને ક્રમને શું સંબંધ છે? કોઈ આવું પણ પૂછી શકે.
आणविकता અને क्रम નો સંબંધ। તો તમે મિત્રો આ સેન્ટેન્સ લખી શકો, સૌથી ધીમા તબક્કાની જે આણ્વિકતા છે એ એકંદર પ્રક્રિયાના ક્રમ જેટલી હોય છે। ઓકે, ચાલો લખી લો આટલું। ઓકે મિત્રો, તો હવે આપણે બીજો એક અગત્યનો ટોપિક શરૂ કરીએ છીએ, સંકલિત વેગ સમીકરણ। તો સંકલિત વેગ સમીકરણ એટલે શું? તો વિકલનીય વેગ સમીકરણ જે આપણે આગળ લખતા હતા, જેમ કે આપણે આવું લખ્યું હોય માઇનસ dr/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ k a⁴x b⁴y, આને આપણે કહેતા હતા વિકલનીય વેગ સમીકરણ। તો આનું મેથ્સની મદદથી સંકલન કરીએ અને પછી આપણને જે કંઈ મળે એને કહેવાય સંકલિત વેગ સમીકરણ। એટલે વિકલનીય વેગ સમીકરણનું સંકલન કરતા જે કંઈ નવું સમીકરણ મળે એને સંકલિત વેગ સમીકરણ કહેવાય। આવું કરવાથી ફાયદો શું? જે નવું સમીકરણ શોધવાનો ફાયદો શું? તો મિત્રો આ જે વિકલનીય વેગ સમીકરણ છે તેની મદદથી પ્રક્રિયાનો વેગ સરળતાથી શોધી શકાય છે, જે આપણે આગળ શોધ્યો દાખલામાં। પણ આપણને ખરેખર શું જાણવામાં રસ હોય છે? તો કે જુદા જુદા સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી હશે અને નિપજની સાંદ્રતા કેટલી હશે। પ્રક્રિયા એકવાર શરૂ થઈ ગઈ તો પ્રક્રિયાના 10 મિનિટને અંતે, 20 મિનિટને અંતે, 50 મિનિટને અંતે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી હશે, નિપજની સાંદ્રતા કેટલી થશે, આ જાણવામાં સાયન્ટિસ્ટને વધારે રસ હોય છે। એટલે આપણે આવી માહિતી આપણને સંકલિત વેગ સમીકરણમાંથી મળે છે। તો સંકલિત વેગ સમીકરણનો ઉપયોગ છે તેની મદદથી જુદા જુદા સમય સાંદ્રતા અને વેગ અચળાંક મળે છે। ઓકે મિત્રો, હવે આપણે જે છે એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી પર આવી જઈએ। શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ તારવો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર। થિયરી માટે વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ તારવો। બહુ ઇઝી થિયરી પણ છે મિત્રો, સિમ્પલ મેથ્સ છે। ચાલો શરૂઆત કરીએ। શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા એટલે શું? તો કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા એટલે વેગ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના શૂન્ય ઘાતાંકના સમપ્રમાણમાં છે। ઓકે, શું એનો અર્થ થાય? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા એટલે વેગ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના શૂન્ય ઘાતાંકના સમપ્રમાણમાં છે। ઓકે મિત્રો, ચાલો તો હવે આપણે એને લખીને બતાવીએ અહીંયા। હવે આ થિયરીને આપણે ડાયરેક્ટ ઓન બોર્ડ ભણીએ। ચાલો, આ ટેસ્ટ ટ્યુબ એક પ્રક્રિયા છે, તો એના માટે આપણે વેગ બરાબર માઇનસ dr/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓકે k ઇન્ટુ પ્રક્રિયક લઈએ r, તો r ની કેટલી ઘાત લઈશું? ધારો કે આ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે, આપણે અહીંયા શૂન્ય ક્રમ એવું માની લીધું કે આ પ્રક્રિયા શૂન્ય ક્રમની છે, તો એનો અર્થ એવો થાય વ્યાખ્યા પ્રમાણે કે r ની ઘાત કેટલી હશે? 0। r ની ઘાત શૂન્ય હોય તો જે કયા ક્રમની પ્રક્રિયા કહેવાય? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા। આપણને રકમમાં કીધું જ છે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે એમ માની લો કોઈ, એટલે r⁴ થશે। હવે મિત્રો સિમ્પલ મેથ્સની મદદથી, કેમેસ્ટ્રી ભૂલી જાઓ, મેથ્સની મદદથી સાદુરૂપ આપવાનું છે। ઓકે, તો હવે એનું આગળ આપણે વધીએ તો અહીંયા આપણને મળશે માઇનસ dr/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ k, કારણ કે r⁴ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થઈ જાય 1। ઓકે, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ k। આગળ વધીએ તો અહીંયા આપણને મળશે માઇનસ dr ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ઇન્ટુ dt, અથવા હજુ એને વધારે સારી રીતે દર્શાવવું હોય અથવા તો dr ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ k ઇન્ટુ dt। મિત્રો અહીંયા ગોખવાની કોઈ જરૂર નથી, ચોપડીમાંથી તમે સિમ્પલ મેથ્સથી પણ ગણી શકો। ઓકે, હવે સંકલન કરીએ। સંકલન કરતા તો મિત્રો ચાલો સંકલન કરીએ। સંકલન કેવી રીતે કરીશું? અહીંયા કેટલાનું સંકલન ગણાશે? 1। ઓકે, ચાલો એને આ રીતે થોડુંક લખીને બતાવો। તો 1 ઇન્ટુ dr ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ k, તો અચળ છે એટલે બહાર નીકળી જાય, 1 ઇન્ટુ dt। આ સંકલનનો સિમ્બોલ છે, ફિઝિક્સમાં પણ આવી ગયો, મેથ્સમાં પણ આવી ગયો। ચાલો, એકનું સંકલન શું થાય? એકનું સંકલન જેની સાપેક્ષ જે રાશિ હોય તે જ થાય। ઓકે મિત્રો, એકનું સંકલન જે રાશિ જેને સાપેક્ષ આપણે સંકલન કરતા હોય તે જ મળે। એટલે અહીંયા તમને જવાબ મળશે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ kt, અહીંયા t પ્લસ i। તો i શું છે?
તો આઈને કહેવાય છે સંકલનનો અચળાંક. સંકલનનો અચળાંક એ મિત્રો મેથ્સનો નિયમ છે. મેથ્સનો નિયમ છે. જ્યાં સંકલન આને અનિયત સંકલન કહેવાય, તો અહીંયા આપણે શું કરીશું, આપણને સંકલનનો અચળાંક ઉમેરવો પડે. ઓકે, હવે આઈની કિંમત શોધવી છે અને આપણે સમીકરણ 1 કહી દઈએ. સમીકરણ 1. તો આઈની કિંમત શોધવા માટે ધારો કે મિત્રો t બરાબર 0 સમયે ધારો કે r બરાબર r0 છે. શૂન્ય સમય એટલે શૂન્ય સમયનો અર્થ શું? જ્યારે પ્રક્રિયા આપણે હજુ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે, હજુ શરૂ નથી થઈ, શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે, તો એને કહેવાશે શરૂઆતની સાંદ્રતા. યાદ રાખજો મિત્રો, શું કહેવાશે? શરૂઆતની સાંદ્રતા. તો એને RO, ઘણા RO પણ કહે છે, ઓરિજિનલ કોન્સન્ટ્રેશન, અને ઘણા એવું પણ કહે છે R0 ટાઈમ, R0 પણ બોલે, RO પણ બોલે. બરાબર, આપણે R0 કહીશું તો R0 એટલે શૂન્ય સમયની સાંદ્રતા. ઓકે, આ કિંમતે સમીકરણમાં મૂકીએ 1માં, તો આપણને અહીંયા મળશે R બરાબર, R ની જગ્યાએ આપણે મૂકવાનું છે R0 માઇનસ K, T ની જગ્યાએ 0 વત્તા I. ઓકે, સાદુરૂપ આપીએ તો માટે I બરાબર મળશે તમને R0. I બરાબર મળશે R0. બહુ સિમ્પલ છે. સમીકરણ 1માં કિંમત મૂકતા, સમીકરણ 1માં I ની કિંમત મૂકતા. ઓકે, I ની કિંમત મૂકીશું તો શું થશે? તો સમીકરણ 1 થશે R બરાબર માઇનસ KT પ્લસ R0. ઓકે મિત્રો, તો બસ આ જે મળ્યું, હવે આપણે અહીંયા સંકલન પૂરું થઈ ગયું. સંકલન પૂરું, તો સંકલન પૂરું થાય. અહીંયા પહેલા શરૂઆત કરી ત્યારે કયું સ્વરૂપ હતું? વિકલનીય વેગ હતો, અને અંતે આપણને આ મળી ગયું સંકલિત વેગ સમીકરણ. સંકલન પૂરું થયું એટલે સંકલિત વેગ સમીકરણ. તમને એમ કહે કે શૂન્યક્રમનું સંકલિત વેગ સમીકરણ તારો, તો બસ અહીં આવીને પૂરું. ઓકે, હવે શૂન્યક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ તારો અને વેગ અચળાંક નું સૂત્ર તારો. તો વેગ અચળાંકની આપણે વાત કરીએ તો વેગ અચળાંક કેવી રીતે શોધી શકાય? એ જ મેન છે આપણા માટે આગળ દાખલા ગણવા માટે. તો બે રીતે શોધી શકાય. એક રીત છે આલેખની રીત છે, ઓકે, અને બીજી રીત છે સૂત્રની રીત છે. ઓકે, એક રીત કઈ છે? આલેખની રીત છે, અને એક સૂત્રની રીત છે. તો આલેખની રીતે કઈ રીતે શોધી શકાય? પરીક્ષા 1 by 1 લખવાનું, પહેલા આલેખ પછી સૂત્ર. તો આ જે સમીકરણ તમે જોઈ રહ્યા છો R બરાબર માઇનસ KT પ્લસ R0, મિત્રો આ સમીકરણ y mx પ્લસ c ને મળતું આવે છે. y mx પ્લસ c શેનું સમીકરણ છે? યસ, સુરેખાનું સમીકરણ છે. m, તો m બરાબર અહીંયા કિંમત કેટલી થશે? માઇનસ k, અને c બરાબર થશે R0. m શું દર્શાવે મિત્રો? m શું દર્શાવે? ઢાળ. c શું દર્શાવે? આંતરછેદ. ઓકે, c શું દર્શાવે? આંતરછેદ. તો આનો આલેખ કેવી રીતે દોરી શકાય? યસ, y અક્ષ પર શું લેશો? ઓકે, આલેખ હું દોરું. ચાલો આલેખ આપણે દોરીએ. તો y અક્ષ પર શું લેવાનું? R. તો y અક્ષ પર સાંદ્રતા R લઈએ. x નો સંબંધ t સાથે છે, તો અહીંયા લઈએ t. ઓકે, તો x અક્ષ પર t લઈએ. સુરેખા કેવી આવશે? અહીંયા મિત્રો માઇનસ છે. માઇનસ છે એટલે ઘટાડો. ઘટાડો એટલે તમારો આલેખ ઉપરથી શરૂ થઈને નીચે તરફ જશે. માઇનસ છે, ઢાળ ઋણ છે એમ કહેવાય ને. ઢાળ ઋણ હોય તો ડાઉનવર્ડ એટલે નીચે તરફ જતી રેખા આવે. ઓકે, અહીંયા જે છે એના ઢાળનું મૂલ્ય આવી રીતે ઢાળ શોધી શકાય. તો ઢાળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કે, અથવા કે બરાબર માઇનસ ઢાળ. એટલે એનો અર્થ એવો થાય કે કે શોધવો હોય તો ઢાળનું ઋણ મૂલ્ય લેવાનું. ઢાળ શોધવાનું, એનું ઋણ મૂલ્ય તમને કે આપશે. અને આ આંતરછેદ છે. આ શું છે? આંતરછેદ. આ શેનું મૂલ્ય દર્શાવશે? R0. બરાબર, આની પરથી જ્યાં આલેખ ટચ થાય ત્યાંથી આપણને R0 ની કિંમત પણ મેળવી શકાય. ઓકે, તો આ આલેખની ચર્ચા થઈ ગઈ. અને આલેખ પરથી કે નું મૂલ્ય કઈ રીતે મળે? તો કે ઢાળ શોધીને એનું ઋણ મૂલ્ય લેવાથી કે મળે. સૂત્રની વાત કરીએ. ફરીથી આપણે આગળ વધીએ. R ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ KT પ્લસ R0 ગોખવાની બિલકુલ જરૂર નથી. કે ને કરતા બનાવી દો. માઇનસ KT આ બાજુ આવે એટલે પ્લસ થાય KT. R0
आ आर ने आ बाजू लई जाओ तो माइनस आर के बराबर R0 माइनस आर बाय टी। ओके पूરું। तो आ થઈ ગયું તમારું દાખલા ગણવા માટેનું અગત્યનું વેગ અચળાંકનું સમીકરણ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે k બરાબર R0 માઇનસ આર બાય ટી। એ શું થઈ ગયું? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંકનું સૂત્ર તારો। ઓકે મિત્રો, તો એક્ઝામમાં આટલું પૂછાય, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પાસ થવા માટેની આ થિયરી છે, બહુ ઇઝી છે, તો ખાસ તૈયારી કરી નાખવી। ઓકે, ચાલો લખી લો। ओके मित्रों, तो हवे आपने आज लास्ट टॉपिक ले शून्य क्रमनी प्रक्रियाનું उदाहरण आपो। तो ये कदाच 2 मार्क में पूछाई सके, बहुत भाग्ये ज पूछाय एवी थियरी छे। तो शून्य क्रमनी प्रक्रियाओ असामान्य छे, तेथी विशिष्ट परिस्थितिमां थाय छे। मित्रों, शून्य क्रम एक आदर्श स्थिति जेवुं छे, भाग्ये ज जोवा मळे छे आ प्रक्रियाओ। एटले बहु विशिष्ट परिस्थितिमां थाय, जेम के उत्सेचकीय उद्दीपित प्रक्रियाओ उत्सेचक वडे उद्दीपन पामती होय एवी प्रक्रियाओमां क्यारेक शून्य क्रम, ते पण दरेक उत्सेचकीय उद्दीपित प्रक्रियाओमां एवुं जोवा मळतुं नथी। अमुक ज उत्सेचकीय उद्दीपकीय प्रक्रियाओ शून्य क्रमनी होय छे। अने खास करीने मोस्ट टाइमथी एमसीक्यू माटे ध्यान राखवुं होय तो जे प्रक्रियाओ धातुनी सपाटी पर थती होय, तमने एवुं पूछे एमसीक्यू में नीचे पैकी कई प्रक्रिया शून्य क्रमनी छे, तो आ बाबतनुं ध्यान राखवानुं। जे प्रक्रियाओ धातुनी सपाटी पर थती होय, अथवा तो मित्रों चोपड़ी में त्यारे शब्द नहीं पण अधिशोषणनी घटना आवे, धातुनी सपाटी पर अधिशोषण थतुं होय, आपने आगळ अधिशोषणवाळा चेप्टर में शीखी गया छे। तो धातुनी सपाटी पर अधिशोषण थयुं होय तो ए शून्य क्रमनी प्रक्रिया बने छे। अहींया एक उदाहरण आप्युं छे, वायुमय एमोनियानुं प्लेटिनमनी सपाटी पर विघटन ऊंचा दबाणे, खास आ शरत एमसीक्यू माटे याद राखजो, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू, ऊंचा दबाणे शून्य क्रमनी प्रक्रिया छे। नीचा दबाणे प्रथम क्रमनी, वधारानी नोंध लखवी होय तो नीचा दबाणे प्रथम क्रम, दबाण नीचुं होय तो प्रक्रिया प्रथम क्रम होय। NH3 નું વિઘટન 1130 કેલ્વિન તાપમાને પ્લેટિનમ ઉદ્દીપક પર N2 ગેસ 3H2 ગેસ આપે। પ્રક્રિયા નીચે દબાણે રાખીએ તો પ્રથમ ક્રમની હોય, પણ જો પ્રક્રિયાનો આપણે વેગ ધીમે 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 દબાણ વધારતા જઈએ तो एक समय जे प्रक्रियानो वेग छे NH3 ની सांद्रतानी કેટલી ઘાત બતાવી દે? 0 ઘાત એટલે નીકળી જાય, એટલે વેગ બરાબર k થઈ જાય, એટલે કે અચળ થઈ જાય। શા માટે આવું થાય? તો કે ખૂબ જ ઊંચા દબાણે પ્લેટિનમની સપાટી પર વાયુ અણુઓથી સંતૃપ્ત થાય। મિત્રો, બહુ ઊંચું દબાણ, ધારો કે આ પ્લેટિનમની સપાટી છે અને આ એના છિદ્રો છે। ઓકે, તો ખૂબ ઊંચું દબાણ થાય ત્યારે આ બધા જ છિદ્રો NH3 વડે ભરાઈ જાય। ओके, बधा छिद्रो NH3 वडे बधा छिद्रो हवे प्रक्रियक वडे भराई जाए तो हवे उद्दीपक कोई सक्रियता दर्शावी शकतो नथी। एटले प्रक्रिया परिस्थितिमां वधु फेरफार, गमे एटलो फेरफार करो, वाक्यरचना थोड़ीक विचित्र छे। सामान्य वाक्यरचना पहेला कहो तो प्रक्रिया परिस्थितिमां गमे एटलो फेरफार करो पण ते छतां NH3 ની सांद्रतामां कोई फेरफार थतो नथी। हवे कारण के हवे जे छिद्रो छे आपणे जाणीए छीए के उद्दीपक पर खाली रहेला छिद्रो जे एना सक्रिय स्थान छे, पण हवे छिद्रो खाली रहता नथी, तेथी प्रक्रिया परिस्थितिमां वधु फेरफार करवा छतां उद्दीपकनी सपाटी पर NH3 ની सांद्रतामां फेरफार करवा अशक्तिमान छे। एटले हवे वेग अचळ थई गयो। मित्रो, हवे तमे गमे एटलो NH3 ની सांद्रता अहींया दबाण વધારો पण छिद्र खाली नथी एटले NH3 નું विघटन थशे नहीं, वेग अचळ थई जशे। एटले आवा संजोगोमां वेग सांद्रताथी स्वतंत्र थई जाय, एटले आवी प्रक्रिया शून्य क्रमनी प्रक्रिया कहेवाय। खास अधिशोषणनी घटनाओ शून्य क्रमनी प्रक्रियाओने अनुसरे छे, ध्यान राखजो। एक अन्य उदाहरण आप्युं छे, गोल्डनी सपाटी पर HI નું विघटन। गोल्डनी सपाटी एटले फरी पाछुं उदाहरण जे धातुनी सपाटी पर HI નું विघटन, तो आवी प्रक्रियाओ शून्य क्रमनी होय छे। ओके मित्रों, तो अहींया आपणे आ शून्य क्रमनो टॉपिक पूरो करीए। तो वर्कशीट मांथी आने लगता टॉपिक ने लगता आज ज आपणे वेग अचळांकना एकमो, आणविकता, शून्य क्रमनी प्रक्रिया ने लगता जे कोई MCQ होय ते वर्कशीट मांथी पूर्ण करवा અને આ બધું તમારે બરાબર એકવાર લખીને લેસન કરવાનું છે। ઓકે, ચાલો જોઈ લો।